प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की सुमेश सैनी के किसी केस दे विच भी लड़ींदा सी। जब सुमेश सिंह सैनी ते हमला होंदा तो उस तो बाद भुल्लर के परिवार ते दुखों की कहानी शुरू हो जाती है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार जब रही सी वो प्रोफैसर भुल्लर नूं खतरनाक अतवादी दसदी रही ते सुमेश सैनी नूं बहुत ही काबल मेहनती ते ईमानदार अफसर दसदी रही। कोर्ट ने सुमेश सैनी वालों पाए गए केस जिहड़ी वो भी पटीशन रद्द कर दी। फिर भी कानून दे विच प्रोफैसर भुल्लर नूं दोषी मन्निया गया। तुसीं देख रहे हो ABC पंजाब। मैं हाँ तुहाडे नाल जगतार सिंह भुल्लर सब दा स्वागत करते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जज्जां की सहमति भी नहीं बनती, इस दे बावजूद उन्होंने फांसी की सज़ा, फिर फांसी की सज़ा घटा के उम्र कैद की जाती है, लेकिन उन्होंने रिहाई भी नहीं की जाती। अज असीं दसांगे कि जिहड़े पंजाब के साबका DGP रह चुके ने सुमेश सैनी, उहदा ते प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा किस मसले दे विच की कनैक्शन सी। और सब तो वड्डी गल है कि जदों सुमेश सैनी ते हमला हुंदा, उस हमले के शक के अधीन प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के पिता अते मासड़ नूं अनमनुखी तसीहे दे के अखीर लापता कर दिता जांदा। अज तक परिवार नूं पता नहीं लगा कि वो जींदे ने जां मर गए ने, जां उन्हां नूं भी झूठे मुकाबलियां राहीं उन्हां नूं खत्म कर दिता गया। ये अज तक सच्चाई बाहर नहीं आई और इत्थों तक कि उन्हां दा की बनिया वो भी नहीं दस्सिया गया। और सब तो वड्डी गल है कि जिहड़े उन्हां दे प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दे जिहड़े मासड़ मनजीत सिंह सोई दे 14 साला बेटे जसप्रीत इंद्रजीत सिंह सोई नूं भी चुक लिया गया। 14 साल के बच्चे नूं भी उस समय पंजाब पुलिस वालों चुक्या गया सी। और इत्थों तक कि भुल्लर दे जिहड़े ताए दे लड़का मुख्तार सिंह, सूबेदार महिंदर सिंह, भूआ के लड़के जोगिंदर सिंह नूं भी फड़ लिया गया सी और इन्ना ज़्यादा तशद्दद किया गया सी। और यह भी कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर के जिहड़े सौहरा साहब सन कुलतार सिंह, उन्हां नूं भी घट्टो घट्ट 3-4 हफ्ते पुलिस का टॉर्चर का सामना करना पिया। फिर उस समय उस इलाके के किसी काली लीडर करके उन्हां दा खैड़ा छुट्टिया, नहीं तो जिस तरह प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर का प्यो का नहीं पता लगा, मासड़ का भी नहीं पता लगा, शायद सौहरे की किस्मत चंगी सी, नहीं तो वह भी पता नहीं लगना। और इत्थों तक कि जिहड़े जिहड़े भुल्लर के परिवार ते इन्नी दुखा भरी कहानी सी कि सारा परिवार अज भी वो दिन याद करके रो पैंदा है कि किवें पुलिस का अनमनुखी अन्ना तशद्दद का सामना करना पिया। और उस समय जो भुल्लर नूं गिरफ्तार किया गया, उन्हां दी महज हजे 2 ही महीने होए सी विआह नूं और उन्हां दी जीवन साथन ने उन्हां दे इंतजार च ही जिंदगी कट ली। हालांकि वो कैनेडियन सिटीजन सन, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रोफैसर भुल्लर दे नाल पूरी जिंदगी निभाउण दी कोशिश की। अज भी वो कर रहे हैं, लेकिन वो अज भी उन्होंने उम्मीद है कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई होएगी, नवनीत कौर होनी, लगातार यही अरदासां करते आ रहे हैं। और सब तो वड्डी गल है कि इन्हां सारे उत्ते जिहड़े दोष लगाए गए सी कि इन्हां दा जिहड़ा पुलिस अफसर सुमेश सैनी उत्ते ये सारे दे सारे हमले दे दोषी ने। और दिलचस्प तत्थ ये सन कि 1 दसंबर 2006 नूं अदालत ने प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं केस चों बरी कर दिता गया सी, बाकियां नूं भगौड़े करार दिता सी। और सुमेश सैनी ने जां पंजाब सरकार ने जिहड़ा भुल्लर नूं अदालत वालों 1 दसंबर 2006 नूं केस चों बरी कर दिता गया सी,
ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ 11 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਆ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗਵਾਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੀ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2007 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਤੌਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਮਸਲਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ LK ਅਡਵਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਗੂੰਗੀਆਂ ਬਹਿਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰਨ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ, ਤਸੀਹੇ ਕਰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਢੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਆ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DGP KPS ਗਿੱਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ KPS ਗਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਤਮ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਪੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 11 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਵਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਲਰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।